ایک سطر اور غلطیاں ہزار محاورہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان پر صادق آتا ہے اور یوں کہ پاکستان میں چھپنے والے ہر نوٹ میں املا کی غلطیوں کی بھرمار ہے۔ سالہ سال سے جاری ان غلطیوں کی نشاندہی کی تو جنوبی پنجاب کے ایک شہری نے خانے وال کے ایک ماہر اردو نے وفاقی محتسب کی عدالت میں درخواست دائر کر کے املا کی غلطیوں کو تسلیم کروایا۔ کرنسی نوٹوں میں غلطیاں ہیں کیا ہیں جانتے ہیں خانے وال سے ندیم مقل کی رپورٹ۔ ملک کا قومی ادارہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کرنسی نوٹ پر قومی زبان اردو بھی درست طور پر لکھنے سے قاصر، ہر نوٹ آدھی درجن املا کی غلطیوں کا بوجھ اٹھائے نظر آتا ہے اور اس پر 8 آنسو رو رہا ہے۔ سالوں بیت گئے مگر کسی کو خبر نہ ہوئی کہ کس طرح قومی ادارے کی سنگین غلطی سے اردو زبان کی بے توقیری ہو رہی ہے۔ بالآخر جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایک ماہر اردو نے کرنسی نوٹوں کی ان غلطیوں کی نشاندہی کی اور درستگی کا بیڑا اٹھایا۔ آپ کے ذہن میں $1 ملین سوال یہ ہوگا کہ آخر وہ ایسی کون سی غلطیاں ہیں جو 25 کروڑ عوام میں سے صرف ایک فرد نے نوٹس کی؟ تو آئیے سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں وہ 6 غلطیاں۔ پہلی غلطی، بینک نہیں بینک ہے۔ یہاں لفظ بینک میں 2 نقاط نہیں آتے، یہ بغیر نقاط کے لکھا جاتا ہے۔ اردو میں لفظ بینک میں یہ نہیں آتا، لیکن ستم ظریفی ملاوٹ مافیا کی کہ انہوں نے بینک کو بینک بنا ڈالا اور یہ غلطی آج ہماری جیب میں موجود ہر نوٹ کی پیشانی پر جگمگا رہی ہے۔ دوسری غلطی، روپیہ نہیں روپے۔ دوسری سطر میں 100 روپیہ ہے، یہ چونکہ جمع کا صیغہ ہے، یہاں روپیہ نہیں آئے گا بلکہ 100 روپے لکھا جائے گا۔ عددی لحاظ سے روپیہ ایک عدد کی حیثیت رکھتا ہے اور اگر کرنسی نوٹوں میں اس کو لیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا 1 روپیہ۔ نوٹ 100 روپے کا ہوگا تو یقیناً عددی لحاظ سے یہ اب 1 روپیہ نہیں بلکہ 100 روپے ہیں۔ بس یہی غلطی اسٹیٹ بینک بھی کر بیٹھا اور آج 500، 1000 یا 5000 کا نوٹ ہو اس پر روپیہ ہی لکھا نظر آتا ہے۔ تیسری غلطی، حامل ہزا نہیں حامل نوٹ ہزا ہے۔ تیسری سطر جو ہے وہ حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا۔ حامل حاضہ کے درمیان میں ایک تیسرے اسم کا ہونا ضروری ہے۔ حامل حاضہ کی ترکیب غلط ہے۔ حامل ہزا کا مطلب اس کو رکھنے والا ہے، اس میں نوٹ کا تو کہیں ذکر ہی نہیں، اس لیے نوٹ کی ملکیت ظاہر کرنے کے لیے حامل نوٹ ہزا لکھا جانا ضروری ہے۔ چوتھی غلطی، مطالبہ نہیں مطالبے پر ادا کرے گا۔ رسید حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا، مطالبہ کی بجائے مطالبے۔ اردو زبان کا یہ حسن ہے کہ اس میں ایک ردھم ہے، جیسے مطالبہ پر ادا کرے گا میں بالکل ردھم نہیں، اس کے لیے درست فقرہ مطالبے پر ادا کرے گا میں مکمل ردھم ہے۔ پانچویں غلطی، کرے گا نہیں کرے گا۔ اور کرے گا جو اکٹھا لکھا ہوا ہے اس کو الگ الگ کر کے لکھا جانا چاہیے۔ جو لفظ بغیر کسی سہارے کے لکھا جا سکے اسے ملا کر یا اکٹھا لکھنا غلط ہوتا ہے۔ اردو زبان میں ہر لفظ کی اپنی ایک اہمیت ہے اور انہیں جوڑ کر لکھنا غلط ہے، اس لیے کرے اور گا کو الگ الگ لکھنا ضروری ہے۔ چھٹی غلطی، جو آخری لائن ہے اس میں ہے کہ حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوا، تو یہ ضمانت سے جاری ہوا غلط ہے، جملہ ضمانت پر جاری ہوا درست ہے۔ ضمانت سے اردو گرامر کے لحاظ سے غلط ہے، چونکہ حکومت پاکستان ہر کرنسی نوٹ کی ضامن ہے، اس لیے درست فقرہ حکومت پاکستان کی ضمانت پر جاری ہوا ہی ہے۔ ان غلطیوں کو دیکھنے کے بعد مبارک عظیم آبادی کا وہ شعر یاد آ گیا، یہ تصرف ہے مبارک داغ کا، کیا سے کیا اردو زبان ہوتی گئی۔ خانے وال شہر سے تعلق رکھنے والے شاعر، ادیب، ماہر لسانیات شہزاد فیضی نے پاکستانی کرنسی نوٹ میں اردو املا کی غلطیاں درست کروانے کے لیے 2023 میں وفاقی محتسب کو درخواست دی۔ اس نے اپنے دعوے کے حق میں کتابوں سے دلائل بھی اکٹھے کیے۔ کیس کے فیصلے میں املا کی تمام غلطیاں تسلیم کی گئیں۔ اسٹیٹ بینک نے بھی املا کی غلطیوں کو تسلیم کیا اور اسے تعریفی سرٹیفکیٹ سے نوازا۔ میں نے اس حوالے سے تمام لغات اور قواعد کی کتابیں جو میں نے 20 سال کی محنت سے اکٹھی کی تھی وہ وفاقی محتسب اعلیٰ کو پیش کی اور دلائل دیے۔ تب انہوں نے یہ اسٹیٹ بینک کے نمائندگان کو بھی بلایا اور انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور فیصلہ محتسب اعلیٰ نے میرے حق میں کیا۔ جی، شہزاد فیضی کا کہنا تھا کہ وفاقی محتسب کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہوا تو سپریم کورٹ جاؤں گا۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنی غلطی تسلیم تو کرتا ہے لیکن اسے درست کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس حوالے سے تاحال کوئی فیصلہ نہیں کر پایا۔ پاکستانی کرنسی نوٹوں پر قومی زبان کی غلطیاں ہم سب کے لیے شرمندگی کا باعث ہیں۔ ندیم مغل، روہی نیوز، خانے وال۔
रोटी की सरकारी कीमत की मुल्तान में रोटी की सरकारी कीमत पर फरोख्त मुमकिन न हो सकी। 100 ग्राम रोटी 13 रुपए में फरोख्त करने पर अमल दरामद न हुआ। 100 ग्राम रोटी 13 के बजाय 15 रुपए में फरोख्त। शहरी परेशान, कहते हैं गंदम का रेट कम है मगर रोटी 15 रुपए की फरोख्त हो रही है। इसी हवाले से तफसीलात से हमें आगाह करेंगे राना बिलाल। जी राना बिलाल, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में रोटी की सरकारी कीमत पर अमल दरामद नहीं करवाया जा सका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हुक्म पर 100 ग्राम रोटी 13 रुपए में फ़रोख्त करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद जो है वो तंदूर मालकान ने जो है वो रोटी 13 रुपए फ़रोख्त करने की बजाय जो है वो तकरीबन 15 रुपए से लेकर 20 रुपए के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। रोटी जो है वो 15 रुपए और 20 रुपए फ़रोख्त होने की वजह से जो रोटी लेने आने वाले शहरी हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। हम इस वक्त तंदूर पर ही मौजूद हैं, हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं क्या कहना चाहेंगे। रोटी जो है वो मार्केट के अंदर इस वक्त भी 15 रुपए से लेकर 20 रुपए के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी करवा दिया है। इस हवाले से ज़िली इंतज़ामिया जो है वो रोटी के सरकारी रेट पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम दिखाई देती है। क्या कहना चाहेंगे आला हुकाम से? अस्सलाम वालेकुम, मैं यही कहना चाहूँगा, रोटी की कीमत जो है ना ये 25 से 20 रुपये और 25 रुपये के दरमियान में रोटी बिक रही है और ये आवाम के साथ ज़्यादती है। आटा भी सस्ता हो गया, हुकूमत ने कर दी है, मगर ये माफिया बैठा हुआ है, जो तंदूर लगा के बैठे हुए हैं, होटल वाले लोग हैं, ये बहुत महंगी रोटी दे रहे हैं और पेड़ा भी बहुत छोटा है, रोटी भी बहुत हल्की है। रोटी भी काफ़ी ज़्यादा हल्की है क्योंकि 100 ग्राम की रोटी की जो कीमत है गवर्नमेंट की तरफ जो मुकर्रर की गई है वो 13 रुपए की है, जबकि मार्केट के अंदर इस वक्त 80 ग्राम की जो रोटी है वो 16 रुपए की फ़रोख्त की जा रही है, जबकि 120 ग्राम की जो रोटी है वो तकरीबन 120 ग्राम की रोटी है वो 16 रुपए से लेकर 20 रुपए की फ़रोख्त की जा रही है। आला हुकाम से, मुल्तान के कमिश्नर से और डिप्टी कमिश्नर से जो यहाँ की गरीब आवाम है यही मुतालबा करती दिखाई दे रही है कि अब गरीब आदमी के लिए सस्ती रोटी भी मुयस्सर नहीं है, इसके बावजूद के गंदम भी सस्ती हो चुकी है और इंतज़ामिया की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से रोटी सस्ती करने का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। इसके साथ ही नान की जो कीमत मुकर्रर की गई है सरकारी, उसके बावजूद जो है वो नान भी जो है वो नाजायज़ मुनाफाखोरी के साथ जो है वो महंगे दामों मार्केट के अंदर फ़रोख्त किया जा रहा है। और भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। रोटी जो है वो मार्केट के अंदर 16 रुपए की फ़रोख्त की जा रही है, जबकि गवर्नमेंट का जो रेट है वो 13 रुपए मुकर्रर किया गया है 100 ग्राम रोटी का, क्या मुतालबा? तो दे रहे हैं ना, ये 16 के भी दे रहे हैं, 20 के भी दे रहे हैं, जो रेट 16 के भी दे रहे हैं रोटी, ठीक है, हम यहीं से खाते हैं, 16 के ही दे रहे हैं। 16 रुपए जो गाहक जिस तरह मांगता है ये उसी तरह ही देते हैं। 16 रुपए की और 20 रुपए की रोटी जो है वो मार्केट के अंदर फ़रोख्त की जा रही है। कमिश्नर मुल्तान से जो है वो ये मुतालबा किया जा रहा है कि इस चीज़ का नोटिस लिया जाए और जो रोटी के सरकारी रेट मुकर्रर किए गए हैं 13 रुपए नोटिस लिया जा रहा है। जी बिलाल, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बता रहे हैं कि गंदम का रेट कम है, रोटी 15 रुपए की फ़रोख्त हो रही है। शहरियों का कहना है इंतज़ामिया सरकारी रेट पर अमल दरामद यकीनी बनाए, शहरियों का मुतालबा। आगे बढ़े, आपको बताएं मुल्तान में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आवाम दोस्त पॉलिसी, रोटी, नान, बेकरी आइटम्स की कीमतों में कमी। मजीद जानेंगे जुनेद अनवर से। आज बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से जो है वो बेकरी आइटम्स की कीमत के अंदर भी कमी करने का जो है वो ऐलान किया गया था, जिसके बाद जो है वो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इस वक्त जो इम्प्लीमेंट होता भी दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम बेकरी पर मौजूद है जहाँ पर ब्रेड्स मौजूद हैं, बिस्किट मौजूद हैं, केक रस मौजूद है। ये तमाम बेकरी आइटम्स जो है इनकी कीमतों में कमी वाक़ हुई है। इस वक्त हम देखें तो ये 700 ग्राम की ब्रेड है जिसकी कीमत जो है 150 रुपया है इस वक्त, और इसके साथ साथ जो है ये एक 400 ग्राम की ब्रेड है जिसकी कीमत 100 रुपया है। इस तरह मुख्तलिफ जो बेकरी आइटम्स है उनके अंदर भी पर केजी के अंदर 50 रुपये 60 रुपये का जो है वो फ़र्क देखने में आ रहा है। इस वक्त शॉपकीपर भी हमारे मौजूद से बात करेंगे। 170 की पहले सेल कर रहे थे, अब 150 की कर रहे हैं। 150 की कर रहे हैं, हाँ जी। तो और इसके साथ साथ जो 100 ग्राम वाली है वो किसकी? नहीं, ये 200 ग्राम वाली है, ये अब कर रहे हैं 100 रुपये की। अच्छा। हाँ, पहले 120 रुपये की थी, अब कम ही की, ये सिर्फ 100 रुपये। केक रस दे रहे हैं 800 रुपये, अब हम दे रहे हैं 700 रुपये। 700 रुपये, 100 रुपये पर केजी फर्क है। और इसी हाँ तरह जी। बिस्किट्स
बिस्किट 600 थे या 500 कर दिए। जी बिल्कुल, जहां बेकरी आइटम्स में कमी आई है वहीं केक रस उनका कहना है कि पहले 800 के दे रहे थे, अब 700 के फरोख्त कर रहे हैं। बिस्किट जो है उनकी पर केजी कीमत के अंदर भी 100 रुपये कमी आई है। तो उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था और उसके बाद इंतजामिया ने इस पर जो इम्प्लीमेंट है उसको मुमकिन बनाया है। जी जुनेद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नेशनल हाईवेज और मोटरवेज प्रोटोकॉल टैक्स में इजाफा। आपको बता रहे हैं कि कार का टोल टैक्स 30 से बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया गया। वैगन का टोल टैक्स 50 से बढ़ाकर 70 रुपए कर दिया गया। बस का टोल टैक्स 100 से बढ़ाकर 130 रुपए कर दिया गया है। M1 मोटरवे पर कार का टोल टैक्स 240 से बढ़ाकर 350 रुपए हो गया। बस का टोल टैक्स 790 से बढ़ाकर 1000 रुपए मुकर्रर किया गया है। M3 मोटरवे पर कार का टोल टैक्स 390 से बढ़ाकर 500 रुपए मुकर्रर कर दिया गया है। टोल टैक्सों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं नेशनल हाईवेज और मोटरवेज पर टोल टैक्स में इजाफा। कार का टोल टैक्स 30 से बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया गया। वैगन का टोल टैक्स 50 से बढ़ाकर 70 रुपए कर दिया गया है। मुल्क की मौजूदा सूरत-ए-हाल में तमाम जमातों को एक पेज पर आना होगा। कायम मकाम सदर मुमलिकत यूसुफ रज़ा गिलानी की रूही से गुफ्तगू। मजीद क्या कहना है, आइए जानते हैं ज़ुहैब बुहारी से। आज बिल्कुल कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो इस वक्त मुल्तान के अहम दौरे पर मौजूद हैं और अपने दौरे के दौरान जो है उन्होंने मुख्तलिफ समाजी और मजहबी शख्सियात से जो है वो मुलाकातें भी जो है वो की हैं। तो इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे जो है वो इस वाले से मजीद जो है वो बात कर लेते हैं। गिलानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अच्छा, इस वक्त जो मुल्क में जो सियासी तनाव है, सियासी जो फिजा है वो इस वक्त काफ़ी तनाव का शिकार है। अब बतौर कायम मकाम सदर अब क्या किरदार जो है वो अदा कर सकते हैं कि तमाम सियासतदान को जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे जो है वो मुल्क के लिए इकट्ठा किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं यहाँ आया हूँ वो खालिसतन मैं अपनी पार्टी के कारकुनों के साथ और ऑफिस बेरर के साथ और तमाम अलाइड विंग्स के साथ मैं इकट्ठा हुआ हूँ ताकि हम अपनी पार्टी को मोबिलाइज कर सकें, पार्टी को मुतहरक कर सकें। और पार्टी ने एक बहुत बड़ी अहम यहाँ उन्होंने ड्यूटी निभाई है और उन्होंने लीडरशिप के कहने पर बिलावल भुट्टो, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब के इंस्ट्रक्शंस पे उन्होंने दिन रात मेहनत करके ये NA 148 को भारी अक्सरियत से कामयाब किया है। मैं उनको शुक्रिया अदा करने के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ। दूसरा ये है कि जो मुल्की हालात की बात आपने की है, तो मैंने 2 दिन कबल मैं कराची खसूसन मैं मिलने गया था चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से और उनको इन तमाम इश्यूज़ पे, खा वो मीडिया के ऊपर है या वो बजट के ऊपर है या यहाँ सियासी अदम इस्तेकाम के हवाले से है, उस पे मैंने बहुत तफसील से बात की है। और उन्होंने मुझे कहा कि वो सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब की तबीयत दराफ्त करने के लिए वो दुबई जा रहे हैं और उनसे ये बात करेंगे और बात करने के बाद फिर वो अपना पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे। इसलिए आप यू कैन वेट फॉर द पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ द पार्टी। जहाँ तक ताल्लुक़ है माशी हालात का, तो वो हम चाहते हैं कि हम मिलकर इस मुल्क को बहरानों से निकालें। और मुझे कभी यकीन है कि अपने दोस्तों के साथ, दोस्त ममालिक के साथ मिलकर हम पाकिस्तान की मैशत को मुस्तहकम करेंगे और हम उसमें भरपूर अपना ताउन हुकूमत को देंगे, ताकि हम चाहते हैं कि ये एक बेहतर फ़िज़ा पाकिस्तान और गरीब लोगों को जो तवक्को करते हैं कि उनको रिलीफ मिलना चाहिए, उनको रिलीफ मिले। सब अब जिस तरह बजट भी जो है वो करीब आ रहा है और जाहिर सी बात आप लोग हुकूमत का भी जो है वो हिस्सा नहीं है, तो किस तरह की तजावीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को जो है वो दे सकती है जो गरीब दोस्त हो, अवाम दोस्त हो और किसान दोस्त हो? हम अवामी लोग हैं, हम ग्रास रूट लेवल पे हम काम करते हैं, तो इसलिए हमें अपने मुश्किलात का मुकम्मल हमें अंदाज़ा है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जो 10 पॉइंट्स प्रोग्राम मैनिफेस्टो था बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का,
اس سے وہ رہنمائی لیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پیپلز فرینڈلی بجٹ ہونا چاہیے, کسان فرینڈلی بجٹ ہونا چاہیے, مزدور فرینڈلی بجٹ ہونا چاہیے, اور ایسا بجٹ ہونا چاہیے جس پہ خواتین, نوجوان, اقلیتوں کو بھی فائدہ ہو سکے. اچھا خان صاحب, جس طرح آپ نے بطور وزیر اعظم ملتان کے ڈیولپمنٹ کے لیے بڑے اہم کام جو ہیں وہ کیے ہیں, یہاں پر اگر ہم بات کریں تو ترقیاتی کاموں کے جال بچھائے گئے ہیں, تو اب جو کام رکے تھے ان کو اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے اب جو ہے وہ کس طرح کے ڈیولپمنٹس کام جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں؟ کل آپ نے اس حوالے سے ایک ڈیولپمنٹس میٹنگ بھی جو ہے وہ طلب کی تھی, اس کو بھی بتائیے. دیکھیں, میں حکومت پنجاب سے اور وفاقی حکومت سے اور جو وفاقی حکومت کا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے ان کو میں انسسٹ کروں گا کہ جو جاری منصوبے ہیں جو پہلے سے شروع ہیں ان کا جو ویسٹ نہیں ہونا چاہیے, کاسٹ آف کنسٹرکشن بڑھ جائے گی, اور ان کو اولین ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ ان کو مکمل کرنا چاہیے. میری پالیسی بھی یہی تھی ایز پرائم منسٹر آف پاکستان کہ جو جاری منصوبے ہیں جو 70% تک کام ہو چکے ہیں, 80% تک کام ہو چکے ہیں, سب سے پہلے ان کو مکمل کیا جائے تاکہ لوگ اس کا بینیفٹ لے سکیں. مگر ہوتا یہ ہے کہ ان کی جگہ پہ نئے منصوبے شروع کر دیتے ہیں, اور جب نئے منصوبے آتے ہیں تو اس پہ جو پرانے منصوبے ہیں ان پہ کاسٹ آف کنسٹرکشن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ بیونڈ وہ کیپیسٹی ہو جاتی ہے گورنمنٹ کے ان کو مکمل کر سکیں. تو لہٰذا میں یہی چیف منسٹر صاحبہ سے بھی کہوں گا, وزیر اعظم صاحب سے بھی کہوں گا کہ جو ہمارے خطے کے جاری منصوبے ہیں ان کو مکمل کیا جائے. آخر میں حتیٰ کہ عزت بل جو پیش ہوا ہے پنجاب اسمبلی میں, پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ ہمیں اعتماد میں لیے بغیر جو ہے وہ یہ بل منظور کروایا گیا ہے. اس حوالے سے کیا پیپلز پارٹی اس بل کو روکنے کے لیے اپنا اہم کردار ادا کرے گی؟ دیکھیں, میری اس ایشو پہ چیئرمین بلاول سے, بھٹو سے میری مکمل اس پہ تفصیل سے بات ہوئی ہے, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں صدر آصف علی زرداری سے مل کے پھر میں اس کے اوپر اپنا موقف دوں گا. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ موجود ہیں, ان کی جانب سے جو ہے وہ یہی کہنا ہے کہ اب موقع ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ملک کی معیشت کے لیے جو ہے وہ ایک پیج پہ آنا ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ حتیٰ کہ عزت بل ہے جو منظور کیا گیا ہے اسمبلی میں, اس حوالے سے بھی پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے جو ہے وہ بات چیت کی جائے گی, اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلا. جی سید زہیب بخاری, بہت شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے.